सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो वड्डी महा कवरेज किसानी अंदोलन नूं लैके असीं विखा रहे हैं। पल पल की अपडेट किसानी अंदोलन दे नाल जुड़ी हुई असीं अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सरकार के तर्क की भी गल कर रहे हैं, किसानों के तर्क की भी गल कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो तो तस्वीरां विखा रहे हैं। ते इस दे विचाले अज दी ये सब तो वड्डी अपडेट यह है कि रुकी हुई गलबात मुड़ शुरू होने जा रही है। रुकिया होया राबता मुड़ कायम होने जा रहा है। रुकिया होया संवाद हुण मुड़ शुरू होवेगा। केंद्र सरकार ते किसान मुड़ तो एक टेबल ते बैठणगे ते गलबात अगे तुरेगी, क्योंकि किसानां ने साफ कर दिता है कि कोई भी यस और नो की पॉलिसी नहीं है, कोई भी डेडलॉक नहीं है। तो सरकार ने भी साफ कर दिता। हरजीत गरेवाल दे वल्लों न्यूज़ 18 ते वड्डा बयान दिता गया। उन्होंने साफ कर दिता है कि कुछ ही घंटियां दे विच, एक दो घंटियां दे विच ही साफ हो जाएगा कि किहड़ी तारीख होवेगी, किहड़ा वो दिन होवेगा जिस दिन किसानां ते केंद्र सरकार दे विचकार एक गलबात होवेगी। हुण उम्मीद जताई जा सकती है कि 8 दसंबर तो गलबात रुकी सी, 8 दसंबर तो बाद हुण कुछ ही दिनों दे विच, आउण वाले कुछ ही दिनों दे विच मुड़ तो एक गलबात होवेगी ते गल अगे वधदी हुई नजर आवेगी, क्योंकि केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर दे वल्लों भी संकेत दिते गए ने कि नवे साल तो पहला मुद्दे दा हल हो जाएगा। हर कोई चाहता है, सरकार भी चाहती है, किसान भी चाहते हैं कि जल्द इस मसले का कोई हल निकले ताकि किसान वापस अपने खेतों के विच, अपने घरों के विच, पंजाब दे विच परत सकन। जल्दी सद्दा आ रहा जी और गलबात होएगी और गलबात सार्थक माहौल च होनी चाहिए। वो घंटे 2 घंटे च पता चल जाएगा, मैं तेन दस दूंगा जी कदों तक आएगा जरूर। और सरकार भी चाहती है गल करना, ऐसी गल नहीं है। किसान साडे अपने हैं, वो सड़कों पे बैठे हैं, सर्दी च बैठे हैं, अपने अपने घरों नूं जाने चाहिए आ ते घर जाके आराम नाल रहन। रोज एक दो ऐसे हादसे होंगे जिन्हें प्रभु चरणा जागराज साडे बुजुर्ग साडे होर उत्थे बैठे लोग, सानू भी ओहदा बहुत दुख है, बहुत अफसोस। ग्राउंड जीरो तो लगातार न्यूज़ 18 पंजाब की कवरेज जारी है। तस्वीरां मैं दिखाना चाहूँगा, ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते लगातार किसानों का संघर्ष जारी है। लगातार किसान जिहड़े ने वो ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते डटे हुए ने, टिकरी बॉर्डर ते डटे हुए ने। बीजेपी वालों, केंद्र सरकार वालों ये कहा जा रहा है कि असी गलबात करने के लिए तैयार हाँ, असी सद्दा पत्र लिखती तौर पर भी भेजांगे, लेकिन यस और नो तो किसान अगे वधन, यानी कि किसान कानून रद्द करने तो अगे वधन, कानून रद्द नहीं होंगे। मेरे नाल 3 किसान सीनियर आगू ने, इन्हां नाल गलबात करते हैं। बूटा सिंह शादीपुर ने, पंगू साहब ने, डॉक्टर अजनाला ने, इन्हां नाल गलबात करते हैं कि गलबात अगे तुरेगी किवें। शादीपुर जी, गलबात अगे तुरेगी किवें? सरकार कह रही असीं सद्दा पत्र एक बार फिर लिखती तौर पर देने को तैयार हाँ। 8 तरीक नूं गलबात बंद हुई सी और अजिहे च सरकार कह रही कि यस और नो तो अगे किसान वधन। अगर कुछ होर सोध कर रहे हैं, कुछ होर चीज़ों दूर करना तो असीं तैयार हाँ। चलो वेखो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਹੁੰਦਾ ਜੈਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਚੱਲੀ ਇਹ ਕਦੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉੱਪਰਲੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਯੈਸ ਨੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡਤਾ ਵੀ ਜਾਂ ਯੈਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨੋ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਂਝ ਘੱਲ ਦਿਓ ਜਾਂ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਘੱਲ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਘੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਾਂਗਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਹਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਠਾ। लेकिन हुण 11 दिन हो गए गलबात बंद नूं, सरकार दोबारा सद्दा पत्र भेजण नूं तैयार है, लेकिन वो कहंदे यस नो तो बाहर निकलन। नहीं चलो वेखो जैस नो तो गल नहीं हुंदी कभी भी, तुहानूं अपने तौर पर कह रहा। हमेशा जो टेबल टॉक पर गल चलती है, गल्लां हुंदियां ने। यस नो तो उस दिन हाँ गुस्से में इन्होंने गल की हाँ करो या ना करो, असीं तो जाने उठ के। बाकी सद्दा पत्र भेजणगे, गलबात चलेगी, गलबात होनी बड़ी जरूरी है। गलबात तो बगैर तो कोई मसला हल हुंदा नहीं। यस और नो तो अगे किसान चलणगे, यस और नो तो अगे चलण नूं तैयार है किसान। हाँ, मेरा अपना निजी विचार है कि गल तां ही होगी जेकर अगे वधांगे ते किसी पासे नूं, ठीक है कि नहीं। साडा मुद्दा यही है कि इनू रद्द किया जाए, कानूनां नूं गलत बन गए ने। पंगू साहब, तुसीं लगातार सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की सलाह लै रहे हो, HS फुलका होरां दा की कहना है? गलबात सुप्रीम कोर्ट तो बाहर भी चलनी चाहिए है, वकील साहब की कह रहे हैं और अगे रणनीति की घड़ी जा रही है? देखो गल यह है भी ना तो कोई सुप्रीम कोर्ट की गल है, असी केवल मिलन गए हैं सलाह करने के लिए। कोई नहीं कोई सुप्रीम कोर्ट असी पहुँच करनी है जाना, यह प्रश्न कोई नहीं है। वो एक चाल सी मोदी सरकार की
ਵੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਸੀ ਕਰਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਸੀ ਇਹ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰਿਲੀਫ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਡਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਾੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਤੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਨਾਕੇ ਲਾਏ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਡੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਮਹੂਰੀ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੱਕਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਜੇ 15-16 ਦਿਨ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ? ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ 15-16 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਇਲੌਗ ਦੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੋਣ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ 5 ਗੇਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਰਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਖੋਖਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਗਲਤ ਬਣੇ ਆ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ। ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਵਧਣਗੇ? ਅੱਗੇ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੇਗੀ, ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 16 ਦਿਨ ਅਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਏ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਟੇਬਲ ਟਾਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡੈਡਲੌਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਡੈਡਲੌਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਡੈਡਲੌਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੜ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਅੜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੈਸ ਨੋ ਦਾ ਗਲਤ ਮਾਇਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੈਸ ਨੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਧਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਵ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਡੈਡਲੌਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡੈਡਲੌਕ ਅਸੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਮੰਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੋਮਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਭਾਵ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਕਾਲਡ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 8-9 ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਆ, 8 ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ 10 ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਲਮਕਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਆਸੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਲਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਦੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜੇ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ 'ਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਥੋੜੀ ਕਰ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ, ਠੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਔਰ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਵਧਣਗੇ। ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਯੈਸ ਨੋ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਇਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦਾ ਬੁਲਾਓ, ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੋ ਲਾਅ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂ ਲਾਅ ਬਣੂਗਾ? ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਆਹ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਮਸੀਐਮਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਣ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 18 ਦਾ ਜੀ, 8 ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 9 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਿਆ 18 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ 18 ਮੰਗਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, 8 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ, 9ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਲੌਜ਼ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 8 ਘੰਟੇ ਹੋਵੇ 6 ਘੰਟੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ 4-5 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਜਾਂ 31 ਦੀਆਂ 31 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਚ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਊ ਨਾ ਹੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚ ਲਵੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਗਿਫਟ ਹੀ ਦੇ ਦੂਗੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਮੋੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਮਸਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਵਾਪਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਬਿੱਲ। ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ, ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਹੁਣ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸੌਦਾ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਸੌਦਾ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਸੌਦਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਓ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੌਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ, ਤਾਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਹਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਆਰਡਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਾਓ। ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਰਹੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਡਲੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1-2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕੋ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਣਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਭਜਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਣਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜੰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਕਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਜੰਗ ਦੇ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵੇਖੇ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ
ਟਵਿੱਟਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹਰ ਗੱਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਟਰਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ ਇਸ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ, ਵੈਬ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਦਿਖੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ, ਔਰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਟਰਾਲੀ ਯਾਨੀ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼। ਨਾਮ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਥ ਬਣੀ ਹੈ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਢ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਕੌਣ, ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਾਢ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਨੇ ਸੁਰਮੀਤ ਮਾਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੀਆਂ, ਸਟੋਰੀਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ। ਸੁਰਮੀਤ ਮਾਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਰਮੀਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਝੇਵੇਂ 'ਚ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਇਜਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿ ਪਰਚੇ ਦਾ? ਨਾਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਔਰ ਪਰਚੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਸ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਬਸ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਵੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਚਲੋ ਇਹ ਹਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਝਾੜੂ ਚੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਹਨਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਟੋਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੁਕਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਲੰਮੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼, ਹੋਰ ਨਾ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਕਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਇਸ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਦਿਲਚਸਪ ਨਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਹੋ ਕੱਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਮੇਤ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ ਮੰਗਾਂ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ 2 ਪਿੱਲਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਤੀਜਾ ਥੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਮਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕਦਮ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੋਲਡ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ? ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਸ ਕਾਮ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ ਫੀਚਰਸ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਬ ਐਡੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਮੇਰੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਉਧਰ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ, ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਲੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਐਂ ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਫਰਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਣਾ, ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਫਰਟ, ਛਾਪਣਾ, ਪ੍ਰੈਸ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੇਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਚੁਣੌਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, 4 ਪੰਨੇ ਭਰਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਪੰਗਾ ਜਿਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ 4 ਪੰਨੇ ਭਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਉਸ ਜਨੂਨ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਨੂਨ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਸ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਹਾ ਬਸ ਉਸ ਦੌਰਾਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਥੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਯਾਰ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਰੋਜ਼ 2-3 ਘੰਟੇ ਹੀ ਸੌਂਈਦਾ, ਪਰ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜੋ ਉਮੀਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਿਆ?